सो जनरेटिंग फंक्शंस ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। The definition of the generating function was the generating function for the sequence an is the infinite power series। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਟਰਮ 0th ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है a1 तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, और अगर सीक्वेंस ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सेकंड टर्म ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ x स्क्वायर और nth टर्म है तो xn and so on, and this is a infinite summation। ठीक है, summation k0 to infinity ak xk। so this was the definition of the generating function। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਸੋ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ CAN is C over 1 minus AX and vice versa। अगर ये सीक्वेंस होएगी C into AN, C एक कांस्टेंट है, A दी पावर N यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैगी है तो ਉਹਦਾ जनरेटिंग फंक्शन ਹੁੰਦਾ C upon 1 minus AX and vice versa is also true। that means if you are given this generating function C upon 1 minus AX तो C ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, C as it is ਆ ਜਾਊਗਾ और जो X ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ N ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। फिर साडे कोल एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे बारे ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ when n belongs to n then 1 plus xn is, you all are aware that this is the binomial expansion cn0 cn1x cn2x square and it means generally term ਕੀ ਹੋਗੀ cnr xr and last term ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cnn xn। but this is the case when you have a power natural number n belongs to n। और जेकर नेचुरल नंबर तो हट के कोई भी पावर आ जाती है then we have the summation from 0 to infinity and u belongs to r and if u is particularly a natural number then this transformation changes to this means ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ but ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ then this uk is equals to simply c and c uk you can say। और अगर नेचुरल नंबर ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ u ਸਾਡੇ ਕੋਲ 네ਗੇਟਿਵ n ਆ ਜਾਏ ਮਾਈਨਸ n ਆ ਜਾਏ then this uk will turn to this thing। ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ uk ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ u ਨੂੰ -n ਲੈਂਦੇ ਆ then this will be equal to this term। और अगर x भी साडे कोल माइनस ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। you will only get n plus k minus 1k the extended binomial coefficient। so in brief ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ u ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। is the answer extended binomial coefficient uk if u belongs to n and मैं ਹੁਣੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ uk extended binomial coefficient ਲਿਖਿਆ then ਅਗਰ un ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। uk will be equals to c uk। so you can simply write if u belongs to n then it is uk and if u is equal to -n और अगर u ਦੀ वैल्यू -n ਹੁੰਦੀ ਹੈ और n ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ जरूरी नहीं है कि पूरे अपने को यह नेचुरल नंबर ही होवे कोई भी रियल नंबर होवे then this will be equal to this -1 raised to power k n plus k minus 1 k and for the generating function 1 minus x raised to power u जदों 1 minus x ਦੀ power u आ गई then n plus k minus 1 k if u is equal to -n and n belongs to r। so this is in the brief ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ 1 plus x ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ u ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ u ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਅਗਰ u ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ u ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, अगर u belongs to n ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਅਪ ਟੂ u ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ a0 a1 a2 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਣ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ax ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ax ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮਿਸਟੇਕਨ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਰੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ a ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ 1 plus ax, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ k, x ਦੀ ਪਾਵਰ k, ਯਾਨੀ ax ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਜਾਊਗਾ, where u belongs to r। तो accordingly ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ u ਨੂੰ ਬਸ -n ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 1 ax ਦੀ -n, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ uk ਨਾਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਐਂਡ -1 ਦੀ k ak, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ u belongs u is equal to -n and n belongs to r। ਤੇ ਫॉर ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਸ 1 ax ਦੀ ਪਾਵਰ u, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। क्वेश्चन है फाइंड द सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जनरेटिंग फंक्शन s ਨਾਲ डिनोट ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। ਇਹ गिवन है ਸਾਨੂੰ जनरेटिंग फंक्शन, ਇਸ ਦੇ कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ਅਸੀਂ फाइंड करना, ਤਾਂ ਇਹ क्लोज्ड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ गिवन है जनरेटिंग फंक्शन, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰਸ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, 1 plus 3x 1 minus 2x, so the first step is make the partial fractions। so the shortcut for the partial fractions when both the factors are linear, then ਕੀ shortcut ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 plus 3x ਹੈ ਇਹ as it is ਰੱਖ ਲਓ, ਔਰ 1 plus 3x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, -1/3। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, -1/3। ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/3 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ -1/3 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 1/5। ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ x ਨੂੰ -1/3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵਿਲ ਬੀ 1 - 2/3 ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿਲ ਬੀ 1 + 2/3। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 1/3, ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 5/3। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 1/5, ਆ 5 ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। सिमिलरली ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ 1 - 2x, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ 1/2, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਜੇ x ਨੂੰ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 1 + 2/2, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1 + 3/2, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5/2, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4/2, ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 4/5। ਤਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ when in the denominator we have all the factors as linear expressions। ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ c/1 - ax। ਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ c * a ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਔਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ n ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਰੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੈਗਾ 1/5 ਆਪਣਾ c ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ 1 + 3x, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ 1 - ax ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, a is -3, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, n ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, an is 1/5 - 3 raised to power n, ਸਿੰਬਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ak ਲਿਖੋ an ਲਿਖੋ, that doesn't matter। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 4/5, ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1 - ax ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ a ਸਾਡਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। The next question is find the sequence corresponding to the generating function s, and the s is this one, s equal to 2x over 1 - 6x 1 - 10x। So let us see the solution। देखो की होएगा इसका solution।
सब तो पहला उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शंस बनाउणियां ने। तो पहला फैक्टर रिटेन किया 1 - 10x, ठीक है। तो 1 - 10x जो रिटेन किया है, x की वैल्यू होगी 1/10, ओके। तो x की वैल्यू 1/10 उरे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल हियर गेट 2/10, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करोगे you will get 1 - 6/10, that means you will get 4/10, 10 ਨਾਲ 10 कैंसल, 2/4 यानी 1/2। सिमिलरली फिर 1 - 6x वाला फैक्टर जे रिटेन करोगे तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगा x = 1/6, और x = 1/6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करोगे you will get 2/6, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करोगे you will get 1 - 10/6, that is you will get -4/6, 6 ਨਾਲ 6 कैंसल, 2/-4 you will get -1/2। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ c ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1/2 और 1 - 10x है तो a ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 10, सो 10⁻k। सिमिलरली a अपना c हैगा -½ तो a आ गया, और a अपना हैगा 6 तो 6⁻2। तो इस तरह ये वाली सीक्वेंस अपने को आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जनरेटिंग फंक्शन। The next question is find the sequence corresponding to the generating function g। g ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, gx is equals to 1/1 - 2x whole square 1 + 5x। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ 2 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 1 - 2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ। बट पिछले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ gx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 1 - 2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ 1 - 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਵਾਂਗੇ, a/1 - 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਤੇ ਪਾਵਰ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ b/1 - 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 1 - 2x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤੇ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 1 + 5x, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ c/1 + 5x। this is the method to make the partial fractions when you have the square in the term। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ 3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, a/1 - 2x, b/1 - 2x ਸਕੁਆਇਰ, c/1 - 2x ਕਿਊਬ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ b/1 - 2x ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ 1 + 5x ਉਹ ਅਸੀਂ c/, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ c/1 + 5x। ਨਾਓ ਟੂ ਸੋਲਵ ਥੀਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ abc ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਵਿਲ ਬੀ 1 - 2x ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ 1 + 5x। ਤਾਂ a ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 - 2x into 1 + 5x, b ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ 1 + 5x, c ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 - 2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ ਓਨਲੀ this term 1 is equals to a 1 - 2x 1 + 5x, b 1 + 5x, c 1 - 2x, only the numerator remains। So to firstly find the values, because we have two factors here 1 - 2x and 1 + 5x, so firstly put 1 - 2x equal to 0 so that we will get the value of b। 1 - 2x 0 put करोगे means x कितना put करना हैगा 1/2, हाफ put करना हैगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ a 0 ਹੋ ਗਿਆ, c ਵਾਲਾ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਵਾਲਾ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਬਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 1 + 5/2 that means 7/2, ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2/7। और जेकर 1 + 5x सेकंड फैक्टर को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू यानी -1/5, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a वाला 0 हो जाएगा, a वाला 0 हो जाएगा और b वाला 0 हो जाएगा। you will remain with only c। तो c ਦੇ ਵਿੱਚ 1 - 2x ਹੈ ਤੇ x ਨੂੰ -1/5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 1 + 2/5 ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। that means it is here it will become 7/5 square, और उधर जाके बन जाएगा 5/7 square means 25/49। a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਬਟੇਨ ਹੋਗੀ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਬਟੇਨ ਹੋਗੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, 0 ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗਾ -2x + 5x, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ that means -10 ਹੈ, और इधरों दी क्या आएगा 4x स्क्वायर यानी कि 4c आ जाएगा।
ਤੇ -10 है 4c, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25/49 ਹੈ ਤਾਂ 100/49, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ a = 10/49। ਤਾਂ a b c ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਆਬਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। a/1 - 2x ਸੀਗਾ ਤਾਂ 10/49 ਆ ਗਿਆ, b/1 - 2x ਸਕੁਅਰ ਸੀ, c/1 + 5x ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 - 2x ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 + 5x ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, c × a ਦੀ ਪਾਵਰ n1। ਬਟ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਈ, ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸੀਗਾ extended binomial theorem wala formula. So you will apply this formula. You can see we have the term of same type 1 - ax raised to power u, ठीक है, और u की होना चाहिए उरे -n and n belongs to r। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ u ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਹੈਗਾ, so that means n ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ a ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 - 2x ਹੈ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 k a ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ 1 - 2x - 2 will be equal to this। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ 10/49 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, c ਆਪਣਾ 10/49 ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ a ਆਪਣਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ k। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2/7 ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਟਰਮ, 2/7 ਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 + k - 1 k 2k, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 25/49 ਉਹ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਰੇ a ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ -5, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ -5 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 + k - 1 मतलब k + 1 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल सीक्वेंस फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन।